تو ہم جو ہے کیا پڑھے ہیں، ہم مخارج پڑھے ہیں، اور مخارج کسے کہتے ہیں؟ حرف کی جگہ کو مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. ایکسلنٹ. اور جب ہم اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ جگہ جہاں حرف کی آواز ختم ہوتی ہے. ایکسلنٹ. جہاں پہ حرف کی آواز ختم ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، وہاں سے وہ لیٹر ادا ہو رہا ہوتا ہے. ایکسلنٹ. اصول مخارج یعنی مین آرٹیکولیشن پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ 5 جوف، لسان، شفتان، حلق، ہیشیوم. جس ماشاء اللہ بارک اللہ فیک شازیہ. یہ 5 ہمارے پاس مین آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، اور ان آرٹیکولیشن پوائنٹس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آرٹیکولیشن پوائنٹس میں بھی 2 طرح کے ہمارے پاس آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. یعنی ایک جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے، مقدر ہے، اور ایک محقق ہے. تو مقدر و محقق کون بتا دیں؟ ہینڈ ریز کریں تاکہ ہر ایک کو بھی باری مل سکے. جی محقق کس کو کہتے ہیں؟ جی شازیہ. جی محقق حق سے نکلا ہے جس کی اسپیسیفک جگہ مقرر ہو، اور مقدر اس کی کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی، ایمپٹی پلیسز سے نکلتی ہے یہ چیز. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک شازیہ. صحیح جواب. اوکے. جی یہ بتائیے، کوئی اور بتائے. ہاں جی، جاب سے نکلنے والا کون سے لیٹرز ہیں؟ الف مد، واو مد، یا مد. ویری گڈ. 3 لیٹرز ہیں، الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ. اور جوف ایک مخرج ہے یا جوف میں کئی مخرج ہوتے ہیں؟ ایک مخرج ہے. ایک ایک مخرج مخرج ہے. ایک مخرج 3 لیٹرز. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم نے حلق پڑھا تھا. تو حروف حلق سے نکلنے والے کتنے لیٹرز ہیں اور حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3 مخرج ہیں، 6 لیٹر. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. سسٹر شازیہ پروین کی طرح باقی لوگ ہوں جو فوراً بولے. بارک اللہ فیک سسٹر شازیہ، تھوڑا دوسروں کو بھی موقع دیجیے گا. ماشاء اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے جی. اس کے بعد ہم نے لسان پڑھی تھی، اور لسان کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان. زبان کے کتنے پارٹس ہیں؟ 5. زبان کے پارٹس کتنے ہیں؟ 5. 5 پارٹس ہے. ٹھیک ہے. اب جزر اللسان کے ساتھ کہہ رہی ہے تو 5 پارٹس ہیں، ورنہ اس کو زیادہ تر 4 پارٹس تک آپ جہاں پڑھیں گی نا تو اس پہ لکھا ہوا آئے گا کہ زبان کے 4 پارٹس ہیں. یعنی جزر اللسان کو وہ اس میں شامل اکثر نہیں کرتے. بہرحال تو آپ نے کون سے لسان، جزر اللسان، اکثر لسان، وسط اللسان اور طرف اللسان، یہ سارے لسان جو ہیں آپ نے سامنے کی شکل سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کہ سامنے سے مراد میرا یہ ہے کہ یہ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ حصہ. اور سائڈس کو کیا کہتے ہیں؟ حافہ. سائڈ کو حافہ کہتے ہیں. اوکے. تو اکثر لسان میں کتنے مخرج پائے جاتے ہیں؟ 2 مخرج، 2 لیٹر. قاف و کاف. 2 لیٹرز اور 2 مخرج. ویری گڈ. ایک سیکنڈ. 2 لیٹرز 2 مخرج. یہ اکثر لسان ہو گئی. اکثر لسان کے بعد کون سی لسان آتی ہے جی؟ وسط اللسان. وسط اللسان. وسط اللسان سے نکلنے والے لیٹرز کتنے جیم ہیں؟ شین یا. جیم شین یا. مخرج 1. ویری گڈ. مخرج 1 اور لیٹرز 3 ہیں ہمارے پاس. اور حافظ اللسان سے نکلنے والے کتنے لیٹرز ہیں؟ لام اور غوت. لام اور غوت. اور مخرج کتنے ہیں حافظ اللسان میں؟ 2 مخرج، 2 لیٹر. 2 مخرج 2 لیٹرز. حافظ اللسان سے نکلنے والے لیٹرز کا لقب کیا ہے؟ حافیہ. کیا؟ حافظ سے نکلنے اس کا ہے حافیہ. اوکے. غوت کا مخرج حافیہ بھی ہے اور شجریہ بھی ہے.
ٹھیک ہے، مریم اور فاطمہ. واد کا مخرج حافیہ بھی ہے اور شجریہ بھی ہے، لیکن لام کے لیے جو لفظ، لام کے لیے جو ہے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، اس کو حافیہ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور زلقیہ میں بھی لام آتا ہے. مختلف تجوید کی بکس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی، دونوں ٹھیک ہیں اپنے اپنے مطابق. اوکے، شجریہ اس لیے کہا جاتا ہے مریم کیونکہ وہ شجر کے یعنی حروف شفویہ سے، سوری شفویہ نہیں، حروف شجریہ کے قریب قریبی ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کو شجریہ میں بھی داخل کیا گیا ہے. اوکے، اب ہمارے پاس زبان کا کون سا حصہ بچا؟ طرف اللسان. طرف بچ گئی. اور طرف اللسان پہ کتنے مخرج ہیں؟ 11. مخرج 11 ہے؟ مخرج نہیں ہے، مخرج نہیں، تو حروف مخرج 5 ہے. حروف ہاں جی جی، حروف 11 ہے اور مخرج 5 ہے. کہیں کہیں پہ آپ نے اس کو 12 بھی پڑھا ہوگا انشاءاللہ. آخری کلاس میں اس کو بھی ہم بیان کریں گے کہ زبان کی نوک سے ہیں 12 حروف، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. فی الحال ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی نوک یعنی جس کو بعض اوقات کسی بک میں آپ سرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بک میں اس کے لیے اردو میں کنارہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے طرف اللسان ہی آپ پڑھیں گے اور اس کو ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں. تو ٹپ آف دا ٹنگ پہ 5 مخارج ہیں. پہلے ہم دوبارہ سے اپنے ٹنگ پہ جاتے ہیں تاکہ ہم ڈھونڈ سکیں ان 5 پوائنٹس کو. تو پہلے ہم زبان دیکھتے ہیں. یہ اب آپ کو جتنی کہاں پہ ہے یہ، اوکے، یہ طرف اللسان لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دوبارہ سے ایک بار. Okay. پہلے میں آپ کو صرف حافہ پہ کلر کر کے بتا رہی ہوں. حافہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زبان کی جو آخری باؤنڈری ہے وہ کیا ہے، حافہ. یہ بات یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی ٹھیک ہے، تو ابھی جو یہ بلو لائن بن گئی ہے وہ کیا ہے، وہ حافہ ہے. اب ہم یہاں پہ بات کریں طرف اللسان کی. تو طرف آپ نے کیا پڑھا کہ طرف کہتے ہیں نوک کو، ٹپ کو. اب کچھ بہنوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ طرف اور یعنی زبان کی نوک سے شاید یہی حصہ، یہ جو حصہ ہے یہ مراد ہے. اکثر بہنوں کا یہ خیال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی یہی خیال ہے. دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی پینسل ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے نا پینسل، ہاں جی ساتھ ساتھ بتائیں تو مجھے. جی 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 ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتی. تو اب اس کی کیا یہ پوری نوک ہے یا نہیں؟ اور مجھے جواب چاہیے ساتھ ساتھ. جی ٹپ جو ہے وہ نوک ہو گئی. یہ جو بلیک ڈاٹ بنائے سے وہ نوک ہو گئی یا پورا یہ حصہ جو ٹرائنگل ہے یہ بھی نوک ہی ہے؟ ڈاٹ ٹرائنگل نوک ہوگی. ٹرائنگل نوک بنی. پوری ٹرائنگل نوک ہوگی، لیکن اس ٹرائنگل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹرائنگل ہے تو نوک، لیکن یہ جو میں نے بلیک ڈاٹ ڈالا ہے یہ نوک کا بھی نوک ہے، یہ نوک کی بھی نوک ہے، کہہ سکتے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے، اور نوک کا سب سے آخری حصہ یہ حصہ ہوگا، ایسا ہی جی ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں پہ سمجھانے کا یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ کی جو طرف اللسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نوک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ طرف اللسان ہے. اب جس پہ میں کلر کر رہی ہوں یہ کیا ہے، یہ زبان کی نوک بن گئی، یہ زبان کی ٹپ بن گئی. ٹھیک ہے، ایک چیز اور لفظ استعمال ہوتا ہے تجوید کی بکس میں اور وہ ہوتا ہے، کس کس نے پڑھا ہے یہ لفظ، ظہر اللسان. اگر نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھا ہے تو مسئلہ ہے. جی کسی نے پڑھا ہے ظہر اللسان؟
upper part of the tongue जितना भी है ज़हर. शाबाश, वेरी गुड. अपर पार्ट जो है वो ज़हर लिसान है. तो जब इस ज़हर का तर्जुमा उर्दू में किया जाता है तो क्या किया जाता है? पुष्ट. ज़बान की पुष्ट. वेरी गुड. तो ये ज़बान की जब पुष्ट आप पढ़ते हैं या एक बिंगर पढ़ता है और जब उसको नहीं बताया जाता तो वो ये समझता है कि ज़बान की पुष्ट वो हिस्सा है जहाँ पे आप बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर रखते हैं. ऐसा ही है? नहीं. जी. पहले क्या समझते थे? अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गई कि ज़हर का मतलब क्या है. यानी जब आप पुष्ट का लफ्ज समझते हैं तो ज़बान के नीचे का जो हिस्सा है वो जहन में ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ज़हर लिसान का मतलब क्या है कि जिस ज़बान के हिस्से पर आप खाना रखते हैं, जिसे आप टेस्ट करते हैं, वो हिस्सा इसकी ज़हर कहलाएगी. ज़हर क्या हिस्सा है? ज़बान की पुष्ट का क्या मतलब है कि ज़बान का टॉप साइड, ज़बान का ऊपर का हिस्सा, ज़बान के नीचे का हिस्सा नहीं है. ये क्लियर हो गई पॉइंट? जी जी. सबको क्लियर है कि ज़हर क्या है? ज़बान के ऊपर का हिस्सा जिस पे आप खाना रखते हैं, खाना टेस्ट करते हैं, चखते हैं, ये ज़हर है, ये ज़बान की पुष्ट है, ये ज़बान का टॉप साइड है. ये चीज हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए. क्या कि ये टिप तो ये पूरी ब्लू लाइन हो गई, लेकिन अगर आप टॉप का जिक्र करेंगे कि टॉप क्या है, तो असल में टॉप क्या है? जो भी ज़बान का ऊपर का हिस्सा है. यानी अब जैसे मैं ये कलर कर दे रही हूँ, ये सब टॉप ही है. ठीक है, ये सब क्या है? ज़बान का ऊपर का हिस्सा है. ये सब कुछ ज़बान का ज़हर है, उसकी पुष्ट है. ये क्लियर हुआ बात? जी. ठीक है. अब कुछ लेटर्स जो है हमारे कहाँ से निकलते हैं, हम इसके देखते हैं. अच्छा, आपने ये दो तीन बातें अभी तक सीखी. एक आपने ये देख लिया कि ये आपका क्या हो गया, ये क्या चीज है? अभी हाफा. ये हाफा. हाफा है. वेरी गुड. ये क्या है? तरफुल लिसान. ये है तरफुल लिसान. एक्सीलेंट, वेरी गुड. और ये आप वैसे तो ये सारी पुष्ट हो गई, लेकिन खास तौर पे इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखते हैं टॉप साइड या ज़हरुल लिसान लिखा होता है. ठीक है, तो ये ज़हरुल लिसान से यानी यहाँ से आपके जो लेटर अदा होते हैं वो कौन से हैं? वो ये लेटर्स हैं. ठीक है, बाकी थोड़ी सी और डिटेल हम अभी थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं. पहले ये 3 पॉइंट्स हमने जो बात की है, हम इसके मुताबिक अपने लेटर्स पे आ जाते हैं. ओके, क्योंकि आज हमने 5 मखरज और 11 हर्फ को ढूंढना है. चलिए जी, सबसे पहला जो है मखरज इसके अंदर वो हम देखते हैं. मखरज किसे कहते थे जी? आगे बढ़ने से पहले ये देखिए तरफुल लिसान और पुष्ट लिसान में फर्क क्या है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, तरफुल लिसान क्या है, ये इधर आ गया वापस. हम मैंने तरफुल लिसान की क्या बताया था इस बार कि तरफुल लिसान ये एरिया है जितना मैंने ब्लू किया है. ठीक है, ये ज़बान की नोक कहलाती है, ये ज़बान का सिरा है, ये ज़बान का तरफ है, ये ज़बान की टिप है. ठीक है, और ये जो ज़हरुल लिसान है वो पूरी आ जाती है. ज़बान का ये पूरा हिस्सा ही ये अब ये ज़बान का पूरा ही हिस्सा जो है वो टॉप है. ठीक है, ये टॉप साइड है, ये ज़हर है, ये इसकी पुष्ट है, ये सब कुछ टॉप है. लेकिन जब हम लेटर्स पढ़ेंगे तो उससे टॉप का क्या मतलब होगा, टॉप का कौन सा हिस्सा लगेगा, वो हम अभी पढ़ते हुए देखते हैं. ठीक है, ओके. तो हम यहाँ पर तरफुल लिसान का पहला मखरज पढ़ने जा रहे हैं. तरफुल लिसान का पहला मखरज है, हाँ मखरज मैंने पूछा था कि मखरज किसको कहते हैं? निकलने की जगह. निकलने की जगह, यानी वो खास 2 पॉइंट्स जहां से आवाज निकल रही है, जहां पे वो आवाज जाके रुकती है. जब आप सुकून के साथ लेटर अदा करते हैं तो वो पॉइंट जहां पर आवाज आकर रुक जाती है वही उसके निकलने की जगह होती है.
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मखरज किसका देख रहे हैं, सौद, सीन और जाई, जा का मखरज देखें। ये जिनके माइक से शोर आ रहा है प्लीज मिस नाइला देखिएगा। इसकी डिटेल क्या है कि मुंतहा तरफुल लिसान, क्या लगा वर्ड, क्या मिला आपको, तरफुल लिसान। ओके, मुंतहा तरफुल लिसान मआ अस्फल सफहती दाखिलिया लिसनाया सुफला। दूसरी चीज आपको याद रखने के लिए क्या मिली, सनाया सुफला। सनाया, सनाया का मीनिंग आप मैं समझती हूँ कि तकरीबन सबको आता है। सनाया का क्या मतलब होता है, दो दांत, दो दांतों को जो है, जो सामने के फ्रंट टीथ हैं उनको सनाया कहा जाता है। अब ये सुफला, सुफला से क्या मुराद है, नीचे वाले, नीचे नीचे। कैसे याद रखेंगे इसको, सुफला कहते हैं, नीचे वाले बस दो दांत। हाँ फिर से बोले नाइला ताकि सब लोग सुन। मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। वेरी गुड, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे यानी असफल, असफल दर्जे में होंगे। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि सुफला क्या है, सबसे निचला दर्जा यानी निचला, नीचे। ठीक है, क्या कहते हैं कि फयखरुजु सौत मिन फौकिहा मारन बैन सनाया उलिया व सुफला। अब देखें, फयखरुजु सौत यानी फिर निकलती है आवाज, कहाँ से, मिन फौकिहा उसके ऊपर से, मारन यानी गुजरती हुई, बैन सनाया उलिया व सुफला। अब यानी ऊपर वाले और सनाया उलिया यानी ऊपर, और सुफला मतलब नीचे, ऊपर और नीचे के दोनों दांतों के दरमियान से इसकी आवाज गुजरती है। पहले थोड़ा सा मजीद इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं और साथ में इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए देखते हैं कि क्या करेंगे। देखें, मखरज क्या पता चला यार, लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ था, तरफुल लिसान, यही था साथ साथ। ओके, ये है आप ये कौन सा एक ये है आपका तरफुल लिसान। तरफुल लिसान किससे लग रही है, ये तरफुल लिसान कुछ भी नजर नहीं आ रहा, किस चीज को शो कर रही है, नजर नहीं आ सनाया सुफला से नजर आ रहा है। रहा, पिक्चर्स आ रही है ना, जी जी आ रही है। जी अब आ गई। ओके, सनाया सुफला से, यानी आपको डेफिनेशन के लिए जो चीज याद रखने के लिए जरूरी है तो वो क्या है, वो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं कि आपकी जबान जब सनाया सुफला से टच करती है तो क्या निकलता है, सौद, सीन और जा। यानी अच्छी और मजीद डेफिनेशन समझनी है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जबान का सिरा, यानी जबान का सिरा का मतलब क्या हो गया, नोक या किनारा, तरफ, तरफ। वेरी गुड, तरफ अच्छा है कि तरफ ही है। माइक म्यूट करना, कोई आपस में बात कर रहा है तो। जबान का सिरा और नीचे के सामने के 2 दांतों का अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा जाहिर है कि इसमें आपने जबान को बाहर नहीं निकालना। यानी बाज औकात आपने देखा होगा कि पिक्चर बनी हुई होती है ऊपर के दांतों की और फिर नीचे के दांतों की, और उसके दरमियान में निशान लगा हुआ होता है और कहा जाता है कि ये सीन, सौद और जा का मखरज है। ठीक है, तो ये मखरज नहीं है। यहाँ से क्या हो रहा है इसको हम समझेंगे। जिन्होंने ये कहा कि इन ऊपर नीचे दोनों दांतों के दरमियान ये ब्लैक डॉट या लाइन लगा के कि ये सीन और सौद और जा का मखरज है, तो उन्होंने क्या बात ली, उन्होंने ये बात ली कि यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि फयखरुजु सौ मिन फौकी मारन बैन सनाया व सुफला। प्लीज माइक देखिए किसका खुला हुआ है, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आवाज निकलती है कहाँ से, मिन फौकिया, फौक
का मतलब क्या होता है? ऊपर से। किसके ऊपर से? यानी जबान के ऊपर से। जबान के ऊपर से कैसे गुजरती है कि ये ऊपर वाला दांत है ना ऊपर, और ये क्या है? नीचे वाला। तो इन दोनों के दरमियान से क्या गुजरती है? आवाज। आवाज। तो अभी हम मखरज क्या पढ़ के आए कि मखरज किसको कहते हैं? जहाँ पे हम जब सुकून करते हैं उस लेटर पे, तो वो जगह जहाँ पे आवाज आकर रुक जाती, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? मखरज। मखरज। ठीक है। तो जब आप बोलते हैं अस, तो आपकी जुबान यहाँ पे होती है, ठीक है ना। आप बोलती हैं अस, आपकी जुबान यहाँ पे होती है। आप बोलती हैं अज, आपकी जुबान किससे टकरा रही होती है? नीचे वाले दांतों से टकरा रही हो। इसमें आप क्या लगाते हैं? तरफ लगाते हैं, हाफा नहीं लगाते, आपकी तरफ लगी हुई होती है। ठीक है। तो अब क्या है कि जिन्होंने ये कहा कि ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान इसका मखरज है, तो फिर क्या होगा? उसकी वजह से लोग अपनी जुबान यहाँ पे रखना शुरू कर देंगे। जब आप यहाँ पे जबान रखेंगे तो आप सीन और जा और सौद की जो सीटी है, इसका जो हम्स है, इसके अंदर जो रिखावा है, वो आप प्रॉपर तौर पे नहीं निकाल सकेंगे। जब तक कि आपका मखरज सही नहीं होगा, आपकी सीटी, आपका हम्स, आपका रिखावा सही तौर पर नहीं निकल सकता। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि मखरज सही हो। यहाँ से क्या चीज निकलेगी? ये एरिया खुला रहेगा। ऊपर और नीचे के दांत थोड़े से आप अगर टाइटली बंद ना करें तो बेशक आपको महसूस होगा कि यहाँ से आवाज सीन की या सात की या जा की निकल रही है, लेकिन ये मखरज नहीं है। ये क्लियर हुई बात? जी जी। ठीक है। तो मखरज क्या है कि जबान का सिरा और नीचे के सामने के दो दांतों का अंदरूनी हिस्सा, या आप क्या कह सकते हैं उर्दू में कि ये सनाया सुफलवा का अंदरूनी हिस्सा। जैसे यहाँ पर अंदरूनी हिस्से के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? सफ़हत दाखिलिया। अंदरूनी हिस्सा सफ़हत दाखिलिया। तो अंदरूनी हिस्से से हमने जबान को लगाना है। क्या है इसका मखरज? फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड इनर पैलेट ऑफ टू फ्रंट लोअर टीथ। ठीक है। क्या है इसका मखरज? कहाँ से निकला? 2 पॉइंट्स याद रखना है। टिप ऑफ द टंग से निकल रहा है, और दूसरा इनर पैलेट यानी अंदरूनी हिस्सा किसके? ट्रू फ्रंट लोअर टीथ। तो चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में याद करें, आपको ये 2-3 पॉइंट्स अगर आपको याद हो, 2 पॉइंट्स खास तौर पे कि कौन सी चीज किसके साथ टकरा रही है, तो आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। इसका लक़ब क्या है? हरूफ असलिया। असलिया नहीं है, इसको असलिया पढ़ेंगे। असलिया। ठीक है। ये सीन के ऊपर जिस्म नहीं आएगा, जबर आएगी। ओके। जितने भी हैं इनकी सेकंड लेटर के ऊपर जबर है। इसका मतलब क्या है? यानी आप इसको समझ लें कि ये जुबान के ऊपर से आसानी के साथ निकल जाते हैं, यही इसका मतलब है। और कुछ भी इसका खास मायने मुझे नजर नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जुबान के ऊपर से निकलते हैं और आसानी के साथ निकल जाते हैं, इसलिए इनका रुपया असलिया कहते हैं। अच्छा, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन और फौकहा का मतलब बता दें तो। फौकहा यानी उसके ऊपर से। किसके ऊपर से? इसके ऊपर से, सनाया उलिया के। देखिए क्या लिखा है? मुंतहा तरफुल लिसान, तरफ लिसान के आखिरी हिस्से से, मा अस्फल, यहाँ से मा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी नीचे आपके जो नीचे दांतों का जो अंदरूनी हिस्सा है सनाया सुफला का, वहां से इस ये लेटर अदा होता है। फयखरुजु तो निकलता है, अस्सौत उसकी आवाज, मिन फौकिहा यानी किसके ऊपर से? ये जबान तरफ लिसान की बात हो रही है, इसके ऊपर से मारन बैना गुजरती है दोनों के दरमियान। किस दोनों के दरमियान? सनाया उलिया और सुफला के दरमियान से। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो जबान का सेकंड, ठीक है, ये जो जबान का हिस्सा है, इसके ऊपर से आवाज गुजरती है किनके दरमियान में से? सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान से इसकी आवाज गुजर जाती है।
ओके जज़ाकल्लाह। वअंतुम फजज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके, तो ये क्या था? ये एक मखरज था, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कौन सी दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ये पहला आपने एक तरफुल लिसान का एक मखरज पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? एक तरफुल लिसान का ये मखरज पड़ा है। एक मखरज पढ़ा है। मखरज अगर हमने अभी 5 मखरज ढूंढने, और इसमें से कितने लेटर्स आ गए? 3 3 हरूफ आ गए। 3 हमने 4 जा कितने हरूफ जमा करने? 11 तो आप काउंट करते जाएं। अभी हमें 3 हरूफ मिल गए, आगे हमने मजीद ढूंढना है। ओके, सेकंड मखरज आ गया हमारा। जो बोर्ड पे लिख रही है वो प्लीज ना लिखें। ओके, दूसरा मखरज क्या है हमारा? तरफुल लिसान माआ असूल सनाया उलिया। अब तरफुल लिसान आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तरफुल लिसान क्या है। हाँ जी, ये आपकी ज़बान है और ये हिस्सा इसका तरफुल लिसान है। इसके साथ ठीक है, ये मैं बना दे रही हूँ इसका हाफा, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? हाफा। जो ब्लू पोर्शन मैंने बना दिया है, ये सब इसको ब्लू मत समझिएगा, ये यहाँ तक नहीं, ये सब हाफा है, ये सब हाफा है। ठीक है, और अब जो ये अंदर का ब्लू हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो है तरफुल लिसान। अब बात ये है कि इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि तरफुल लिसान। स्क्रीन तो आ नहीं रही, जो आपने बनाया वो स्क्रीन नहीं आ रही। आप अपना मोबाइल आगे पीछे करें, स्क्रीन तो जा रही है यहाँ से। जिनको नहीं आ रही वो रिजॉइन कर ले। या फिर आप आ रही है। मैं स्क्रॉल अब आ करें रही है, तो ठीक, मैं साइड में बना रही हूँ तो शायद आपको नजर ना, और आपने अपनी स्क्रीन को जूम किया हुआ। ठीक है जी अब आ रही है, ठीक है। ओके, अब ये जो ब्लू एरिया है वो क्या है? तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टिप ऑफ द टंग, यानी टिप ऑफ द टंग क्या चीज है? तरफ। सही है, टिप ऑफ द टंग क्या चीज है? तरफ। अब तरफ के ऊपर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें टॉप साइड चाहिए इसकी, और साथ में हमें क्या चाहिए? हमें दूसरी चीज चाहिए, मा असूल सनाया हुआ। असूल चाहिए। असूल का किसको कहते हैं? रूट को कहते हैं। असूल किसको कहते हैं? जड़ को कहते हैं। असूल के लिए मैं दोबारा पीछे पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपके जहन में बिल्कुल भी जो है ना वो परेशानी ना रहे। एक सेकेंड। असूल गम लाइन, ये देखें, ये है असूल गम लाइन, और गम लाइन के साथ का हिस्सा, क्योंकि आपको पता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो ये हिस्सा असूल कहलाता है। ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा क्या है? असूल। असूल उर्दू में इसी हिस्से के लिए लफ्ज आता है नतइया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर ना। इन लेटर्स को क्या कहा जाता है? नतइया। क्या कहा जाता है जी? कौन से लेटर्स हैं ये? निदाइया। लेट मी यूज नता उभरी हुई जगह को बोलते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। जगह को कहते हैं गम लाइन या गम लाइन के साथ। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही, कुछ समझ नहीं रहा है। एक
बाकी सब बहनें प्लीज माइक म्यूट करें, बार बार माइक ऑन मत करें। आप लोग माइक ऑन करते हैं तो भी सिस्टर फाकिया की आवाज कटने लगती है। सिस्टर फाकिया अब बोले। ओके, सिस्टर फाकिया चली गई हैं, थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करती हैं। खामोशी से इंतजार करें सब। सिस्टर नाइला रिकॉर्डिंग अभी रोक दी। मैं वही ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, देखती हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर करने के लिए वो करें सिस्टर जी नाइला। जी ओके, बिस्मिल्लाह। तो हम ये पढ़ रहे थे कि असूल किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं, रूट किसको कहते हैं। तो गम्स के बाद जो एरिया है, गम्स के बाद जो एरिया है, दांतों के फौरन बाद क्या चीज होती है? gums, गम्स। गम्स को क्या कहते हैं? मसूड़े। वेरी गुड। और अरबी में क्या कहते हैं? lissa, लिसा। ठीक है, तो ये गम्स के बाद का जो एरिया है वो असूल कहलाता है, गम लाइंस कहलाता है, जड़ कहलाता है, रूट कहलाता है, नताइया कहलाता है। ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? असूल के लिए। अब ये जो असूल है आपका, इसको नताइया भी कहा जाता है। इनसे अदा होने वाले लेटर्स कौन से हैं? ता, दाल और तौ। इसमें एक चीज ऐसी याद, क्योंकि कुछ लोगों को तो एग्जाम्स वगैरह के लिए याद करना होता है कि इनके लकब क्या हैं, अदायगी से में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन लकब से, लेकिन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ये लकब हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि जो लफ्ज है लकब का, जैसे यहाँ पे नताइया है, तो इनके हर्फ में भी कोई ना कोई हर्फ इनसे मिलता जुलता होगा। जैसे यहाँ पे आप सेकंड लेटर तो देख रहे हैं, तो नताइया आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये तो बहरहाल वैसी बात है जैसे माएँ कभी भी अपने बच्चों को याद करवाती हैं कि याद कैसे करना है। बहरहाल, तो आपने देखा कि किसको नताइया कहते हैं और क्या चीज असूल होती है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी दो चीजें जो हैं आपस में टच करनी है, जिससे जो है वो ता, दाल और तौ का मखरज होगा। आपने समझ लिया कि नताइया यानी रूट्स को कहते हैं, और अब रह गया आपके लिए टॉप ऑफ द टिप ऑफ द टंग को समझना। तो टॉप से मुराद क्या चीज है? जहर। जहर से मुराद क्या चीज थी? जहर से मुराद ये है कि जुबान के ऊपर का हिस्सा, और यहाँ इससे मुराद ये एरिया है। क्यों ये एरिया है? आप कह सकते हैं ना, मुझसे पूछ सकते हैं कि जहर यानी टॉप, तो पूरी जुबान के ऊपर के हिस्से को कह रहे हैं। फिर ये ही येलो लाइन क्यों, यही टॉप क्यों हम लगाएं? इसकी वजह यह है कि आप समझें इस बात को कि जब
ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی فطرت کے ساتھ رکھا ہے. یعنی آپ جب کلیپ کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی برابر ہر چیز جاتی ہے. یعنی یعنی مڈل فنگر جو ہے مڈل فنگر سے ٹچ کرے گی، اور شہادت کی انگلی سے ٹچ کرے گی. اور اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے زبان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیز نہیں بنائی کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا دو، یہاں سے اٹھا کے پھر پیچھے لگا دو، بلکہ کیا ہے کہ جس طرح سے زبان ہے وہ اپنے اپوزٹ حصے کو ہی جا کے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ادائیگی میں آسانی بھی ہے. تو یہاں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ مخرج کیا ہے اس کا، جیسے کہ آپ کو اس پکچر سے بھی واضح ہو رہا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اوکے یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی چیز ٹچ کر رہی ہے، وہ یہ ہے. یعنی زبان کا جو ٹاپ سائڈ ہے، جو زہر ہے، جو وہ حصہ، اور ساتھ میں اصول. یعنی اصول کے اپوزٹ میں کون سی چیز آئے گی، زبان کا بالکل حافہ نہیں آئے گا. یعنی اصول کے اپوزٹ آپ کی زبان کا جو حصہ آئے گا وہ کیا ہے، وہ زبان کی ٹاپ سائڈ ہے. زبان کی ٹاپ سائڈ کا یہ حصہ جو آپ کو یہاں پہ یلو نظر آ رہا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ کیا مشکل ہو گئی؟ نہیں جو سمجھ آ آپ بتا رہی ہیں پیلا حصہ جو ہے تو اسے ٹپ آف دا ٹاپ کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے، اس کو ٹاپ آف دا ٹپ کہیں گے، یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں زبان کا اوپری سرا، یا آپ کیا کہہ سکتی ہیں اس کو ظہر اللسان. ظہر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے ظہر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں اوپری سرا بولیں گے، یا انگلش میں بولنا ہوگا تو ٹاپ آف دا ٹپ، یعنی زبان کا ٹاپ حصہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. کس کے ساتھ؟ روٹ کے ساتھ. روٹ آف دا ٹو ٹاپ انسائزرز، ثنایا الیہ کے روٹ سے ہم نے لگانا ہے. اب جیسے میں نے یہاں پہ یلو لگایا ہے نا نشان، آپ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہاں پہ کیوں نہیں لگایا، یہ بھی تو ٹاپ ہے، یہ بھی ٹاپ ہے. تو بات کیا ہے کہ اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے، اصول ثنایا الیہ. کس کے اصول سے لگانا ہے؟ ثنایا الیہ کے اصول سے لگانا ہے. تو اسی لیے کہاں پہ لگائیں گے؟ بالکل اس زبان کے اس کے اپوزٹ حصے پہ. تو وہ یہ حصہ بنے گا. کلیئر ہے؟ جی اوکے. اس کا لقب کیا ہے؟ نطعیہ. نون کے اوپر زبر، طا کے اوپر بھی زبر ہے. نطعیہ. تو نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ روٹ سے نکلتا ہے، اور روٹ کے ایریا کو نطعیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا لقب بھی نطعیہ ہے. اب آپ نے دوسرا مخرج پڑھا، اور کتنے لیٹرز؟ 3 ٹوٹل 6 ہو گئے. 6 لیٹرز کمپلیٹ ہو گئے آپ کے، 2 مخرج ہو گئے. اب کتنے باقی ہیں، کتنے ڈھونڈنے ہیں؟ 5 اور ہیں. 5 اور कौन ڈھونڈنے. से 2 लेटर निकले? 3 مخرج اور 5 لیٹرز. 2 مخرج اور 6 لیٹرز ہو گئے. چلیں آگے چلنے. آگے اب کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ پڑھاؤں پہلے یا کچھ اور پہلے پڑھا دوں؟ اس پہ بڑا ٹائم لگے گا. ہاں جی، پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی ہم طرف اللسان پہ ہیں، یعنی پڑھیں گے ہم طرف اللسان ہی پڑھ رہے ہیں ہم. اچھا، اس میں کیا فرق تھا؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا طرف اللسان مع اصول ثنایا الیہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ مع اصول ثنایا الیہ. یہ 7 اصول کے بعد تھا یہی طرف اللسان، کیونکہ ہم تو مخرجی طرف اللسان کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. تو طرف اللسان تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا چیز ٹچ کرے گی، یہ ہم نے جو ہے وہ خاص طور پر نوٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طرف اللسان مع اطراف ثنایا الیہ.
अब एतराफ का क्या मतलब होता है? उर्दू में भी हमारे पास एतराफ होता किनारा। है। जी टीचर, किनारा। एक बार ये सनाया उलिया और बता दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। सनाया उलिया किसको कहते हैं? जो सामने के आपके दो दांत है ना, ऊपर के हैं तो सनाया उलिया, और अगर नीचे हैं कि तो वो सनाया सुफला। यानी आपको ये नजर आ रही है पिक्चर? जी ये जी जो दो दांत है ना बिल्कुल सामने के फ्रंट के, इनको सनाया कहा जाता है। अगर ये ऊपर के तो ये सनाया उलिया है, अगर ये नीचे के हैं तो ये सनाया सुफला है। इनका नाम है ये। ठीक ठीक। ठीक है, ओके, आगे आ जाते हैं। ओके, यही था ये था। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तरफुल लिसान तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए? मा इतराफ सनाया उलिया, सनाया उलिया का एतराफ, यानी एतराफ मतलब किनारा। किनारे। किनारे। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये मैंने ऊपर अलग से लिखा है कि अगर आप तो डेफिनेशन लिखना चाहें तो इतनी काफी है कि जैसे कि इस बुक में भी लिखा हुआ है कि जबान का सिरा और ऊपर के दो दांतों के किनारे, इतना आप लिख देते हैं, ये आपके लिए काफी है। याद कर लेते हैं, ये भी आपके लिए काफी है। क्या मतलब इसका? कि टिप ऑफ द टंग और एजेस ऑफ द टू फ्रंट इंसाइजर या टू अपर टीथ, आप जो भी कह लें। यानी ये कहने से बात तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ये चीज इसमें मिस हो जाती है। क्या? फ्रॉम द टॉप साइड। वो क्या है टॉप साइड से? मतलब आप समझ चुके हैं क्या था टॉप साइड? टॉप साइड क्या है? जुबान ज़हरुल लिसान। ज़हरुल लिसान टॉप साइड को कहते हैं, और जुबान के ऊपरी हिस्से को टॉप साइड या ज़हरुल लिसान कहते हैं। अब देखें इसको गौर से, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जबान है, और जो दांतों का एतराफ है, तो इसके साथ कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अंदरूनी एतराफ को लगाएं। ठीक है, ये अंदरूनी एतराफ का लफ्ज यहाँ पर सही नहीं है। अंदरूनी हिस्से से लगाने का लफ्ज सही नहीं है। कि क्या चीज लगानी? किनारा। ये किनारे हो गए, ये इसकी एजेस हो गए दांत के। इसके साथ क्या चीज लगानी है? तरफुल लिसान लगानी है। हाफा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जब तर्फ लगानी है तो तर्फ के ऊपर भी क्या लफ्ज आता है कि आपने टॉप साइड लगानी है। टॉप साइड क्या मतलब है? कि यानी आपने थोड़ा सा जबान का हिस्सा इस्तेमाल करना है। जैसे आपने भी तो, दाल और ता के लिए देखा, ठीक है, तो, दाल और ता के लिए आपने देखा, उसी तरीके से आपने थोड़ा सा, ये नहीं किया टॉप साइड का मतलब ये नहीं किया कि आप पूरी पूरी टॉप साइड जबान की जो है बाहर निकाल दें, नहीं, थोड़ा सा हिस्सा आपने जबान का दांतों से बाहर निकालना है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हल्का सा। इससे क्या होगा? जब आपकी जबान इस दांतों से बाहर होगी, आपने इसका लकब देखा, इसका लकब है लसाविया। इसमें भी लाम पे जबर, सा के ऊपर भी जबर, वाव के नीचे जे, लसाविया, और या के ऊपर शद, लसाविया। अब आप कहेंगे लसाविया का क्या मतलब है? सब जानते हैं, किससे से, किस चीज से निकला होगा? लिसा से। के पास रखने के लिए। लिसा से, ठीक है। अब लिसा से निकला है, और लिसा किसको कहते हैं? मसूड़े को। वेरी गुड, ठीक है। लिसा जो है वो मसूड़ों को कहते हैं, यानी कि यहाँ का हिस्सा हो गया मसूड़े। आपको ये पूछ सकता है कि भाई इसका नाम, इसका लकब जो है वो लसाविया है, तो इसको अंदरूनी हिस्से से जबान को दांतों के लगना चाहिए, ताकि ये क्योंकि ये लसाविया है। तो बात ये है कि हम मखरज के साथ साथ उनकी सिफात को भी देखते हैं। अगर आप इसकी जबान को अंदरूनी हिस्से से लगाएंगे तो ये आवाज बंद हो जाएगी। हालांकि इसमें जो सा का लेटर है, जाल का लेटर है, वा का लेटर है, इसमें क्या चीज पाई जाती है? जो लोग सिफात पढ़ चुके हैं,
صفات رخاوة ہمس اور رخاوہ. جو ہے نا وہ صرف رخاوہ ہے. ویری گڈ. دال میں اور ضا میں کیا چیز ہے؟ صرف رخاوہ ہے. صرف رخاوہ ہے. سا میں دونوں چیزیں، ہمس بھی اور رخاوہ بھی. اب جب ہم دانت کو صحیح طریقے سے اپنی زبان پر ٹچ کرتے ہیں کہ اس کے درمیان جو ہے یعنی آواز بالکل پیک نہ ہو جائے، بالکل بند نہ ہو جائے، بہت زور سے نہ اپنی زبان کو کاٹ لے، تو کیا ہوتا ہے پیچھے سے، کیونکہ ہوا آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے زال کے اندر، ضا میں زال اور ضا میں آپ ہوا جو ہے منہ سے باہر نہیں نکالتے، تو کیا ہوتے ہی جو ہوا ہوتی ہے وہ گمز سے ٹکراتی ہے. یہ جو گمز کے ساتھ ہوا کا ٹکرانا ہے، اس کی وجہ سے اس کو لثویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لثویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ہوا ہے وہ گم سے ٹکراتی ہے، نہ کہ آپ کی زبان گم سے ٹکراتی ہے. تو کوشش کیا کرنی، جیسے کہ آپ لوگوں نے ویسے بھی اپنے سبق میں مخرج میں دیکھا ہے، سیکھا ہے کہ میں اکثر آپ لوگوں سے بولتی ہوں کہ جب آپ نے ذال یا ضا ادا کرنی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی زبان اندر کے کسی حصے سے بھی ٹچ نہ کرے. تو کیونکہ جب وہ ٹچ کرے گی کسی بھی حصے سے تو وہ راستے کو بند کر دے گی. یہاں سے لگائیں گے یا یہاں سے بھی لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا اور آواز باہر کی جانب کو نکل ہی نہیں سکے گی. تو راستہ کلوز نہیں ہوتا. رخاوہ کے سارے لیٹرز کیسے ہوتے ہیں جن کا مخرج چلتی رہتی ہے، آواز چلتی رہتی ہے. مخرج کیسے ہوتا ہے رخاوہ کے لیٹرز کا؟ بند ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، نہیں رخاوہ کا ووکل کارڈ سے کیا تعلق؟ کس اسٹوڈنٹ نے کہا بیچ بن گیا یا بیچ کیوں کا؟ ٹھیک ہے، رخاوہ کا تعلق آپ کے ووکل کارڈ سے نہیں ہے، ہمس کا تعلق ووکل کارڈ سے. یہ بیچ ٹو کو تو خیر گنجائش ہے، بیچ ون والوں کو گنجائش نہیں کہ وہ یہ بات بولے کہ رخاوہ کے ساتھ جو ووکل کارڈز کا کیا تعلق ہے. اس کے ساتھ ٹائم کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ٹائم کا تعلق ہے. ویری گڈ. تو مخرج جو ہے آپ کا ضا و ذال و سا، اس کو یاد کرنے کے طور پہ چھوٹی مختصر ڈیفینیشن تو اتنی کافی ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دو دانتوں کے کنارے یا ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ ایجز آف دا 2 فرنٹ اپر ٹیتھ، یہ کافی ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اوپر کے سائڈ سے ہو رہا ہے، فرام دا ٹاپ سائڈ سے ہو رہا ہے، اوپری حصے سے جو ہے زبان دانتوں کے کنارے سے ایسے لگے گی جیسے کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی آپ نے اس کو نوک نہیں لگانی، آپ نے حافہ نہیں لگانا، آپ نے اس کا ٹاپ سائڈ یعنی اوپر کا حصہ. جی اچھا آواز نہیں آ رہی تھی. اب آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں جی اب آ رہی ہے. بس میں اس کو ریپیٹ ہی کر رہی تھی. تو یہ ہے آپ کا ذا ذال اور فا کا مخرج. کہاں سے؟ طرف اللسان میں اطراف اوکے. اب آپ کے پاس کتنے ہو گئے؟ 3 مخرج ہو گئے. 9 ہو گئے. 9 لیٹرز اور 3 مخرج. الحمدللہ ہمارے 9 لیٹرز کمپلیٹ ہو گئے. اب صرف 2 بار کی ہیں الحمدللہ. اوکے آسان ہے، اب اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا سمجھ لیا، یہ زیادہ مشکل تھے. اوکے اب ہے ہمارے پاس کون سا لیٹر نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ڈیفینیشن کے طور پہ تو مشکل نہیں ہے، ہاں ادائیگی اس کی کافی مشکل ہے. تو اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ آسان کام، ٹپ آف دا ٹنگ یعنی طرف اللسان اور گمز آف 2 فرنٹ اپر ٹیتھ اور ثنایا علیہ کے مسوے. کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن اس کا میکانزم بے شک مشکل ہے کہ اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے. من طرف اللسان مع ما یحاذہ من اللثہ، یحاذہ یعنی اس کے اپوزٹ میں. ٹھیک،
جو اس کے یعنی طرف لسان کے اپوزٹ جو چیز جو لسا آ رہی ہے اس سے ہم نے اپنی زبان کو لگانا ہے تو را ادا ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا میں اور مزید آپ کو یہ سمجھاؤں گی. تھوڑا سا آہستہ اسپیڈ کے ساتھ یہ ڈیفینیشن لکھوا دے ذرا. یہ پکچرز میں بھیج دیتی ہوں نا آپ لوگوں کو, آپ کیا لکھ رہی. صحیح, ٹھیک ہے. اوکے اچھا, یہاں پہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, ہم زبان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ طرف اللسان آپ نے پڑھ لی اور گم بھی پڑھ لی, لیکن آپ نے جب لگانی ہے تو لگانی کیسے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں گے ثنایا الیہ کا لفظ ہم نے پڑھا ہے, اس میں یعنی 2 دانت. ٹھیک ہے, تو اس کے آپ نے گمز کے ساتھ ہی لگانا ہے اور طرف لسان نہیں لگانی ہے, حافہ نہیں لگانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حافہ لگاتے ہیں تو کس کے لیے حافہ لگاتے ہیں ہم؟ لام کے لیے. لام کے لیے اور ضاد ضاد کے لیے. ضاد کے لیے تو ہم اتنی ہلکے سے لگاتے ہیں کہ محسوس نہ ہو نا, یعنی اس کا لگنا نہ لگنا برابر ہو, اتنے آہستے سے لگاتے ہیں. لیکن جب ہم لام کے لیے لگاتے ہیں تو ہم ادنی حافہ کو یہاں سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حافہ لگ رہی ہے. تو حافہ تو کنارے کو کہتے ہیں زبان کے. جب آپ لام ادا کریں تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان جو ہے اس کے ساتھ حافہ کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف بھی لگ رہی ہو. طرف لگانے سے مطلب کیا ہو جائے گا کہ آپ نے اتنی موٹی زبان پوری کی پوری جس میں حافہ بھی شامل تھا اور طرف بھی شامل تھا وہ ساری آپ نے لگا دی. اس سے آپ پھر اتنے حصے کو کور کر لیں گے جس سے آواز میں فرق آ جائے گا, آواز موٹی سی ہو جائے گی. تو یہ کام نہیں کرنا. حافہ کیا ہے؟ صرف آپ کا کنارہ, زبان کے بالکل آخری حصہ جو اس کی باؤنڈری ہے, تو یہ ہے حافہ, آپ نے اس کو لگایا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا لفظ سنا کہ جب آپ نے را نکالنی ہے تو آپ نے اس کے لیے طرف لگانی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ طرف لگائیں تو اپنی زبان کو بالکل ریکٹینگل نہ بنا لیں ایسے کہ میں نے گمس پہ لگانی ہے. اس کو یوں رکھیں, یعنی اس طریقے سے. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی زبان ادھر سے ایسے ہوگی, کیونکہ آپ نے لگانا ہے اوپر اس ایریا میں, یعنی زبان کا کچھ حصہ اوپر کا کچھ حصہ لگائیے اس کے اوپر, صرف کنارہ نہ لگائیں. اگر آپ بالکل اس کو اس اینگل سے اٹھا کے لگائیں گے تو آپ کی آواز میں تکرار آ جاتی ہے, ار ار ار, رکشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نہیں چاہیے. ہم نے اس تقریر کو بار بار ریپیٹیشن کو روکنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ زبان کا کچھ حصہ اس طریقے سے لگ رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے طرف اللسان. ایک ہی لیٹر کے بعد ابھی آگے آ جائے گا آپ کا نون. نون کا مخرج کیا ہے؟ وہ بھی طرف اللسان سے ادا ہوتی ہے, وہ بھی حافہ سے نہیں ادا ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ حافہ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی زبان کا جو ٹاپ حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے یعنی نون کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وہ بھی ثنایا الیہ کے کس سے نکلتی ہے؟ مسوڑوں سے. مسوڑوں سے. تو نون اور را میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے کہ جب آپ را ادا کریں گے, جب آپ را ادا کریں گے تو یہ جو آپ نے نون کا اس وقت یہ پنک ایریا دیکھا ہے, یہ را کے مخرج پر خالی ہوگا. را کے وقت آپ نے یہاں پر سوراخ بنا کے رکھنا ہے, یعنی زبان کو آپ نے ایسے کرو کر کے اٹھانا ہے را کے لیے کہ یہ جو پنک ایریا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پنک ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی رہے, اور آپ صرف را کے لیے یہ بلو ایریا کو استعمال کریں. اس بلو ایریا کو استعمال کر کے آپ نے را نکالنی ہے, جبکہ آپ نے اس پنک ایریا کو استعمال کرتے ہوئے کیا نکالنی ہے؟ نون. فجوہ بنانا ہے.
نون. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نون بنائیں تو آپ را کے مخرج تک یعنی یا لام کے مخرج تک زبان کو نہ پھیلائیں. اس وقت صرف اور صرف آپ تھوڑی سی چھوٹی سی زبان یعنی صرف ثنایا علیہ کے ساتھ ہی نون کے لیے اپنی زبان کو لگائیں. پھر آپ کی نون بھی باریک نکلے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا. دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اس کے مخرج کو. ہاں ادائیگی میں مشکل ہے لیکن ڈیفینیشن کے لحاظ سے ایک سوال میں نے پوچھا تھا, پوچھیے. یہ را جو ہے یہ مطلب موٹا نہیں ہوتا ہم سے, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب کس وجہ سے موٹا نہیں ہوتا؟ مخرج ہم اس کا صحیح وہ نہیں کرتے ایگزیکٹ پوائنٹ پہ. فاطمہ, میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں اس کو کیسے کرنا ہے. جی بالکل بالکل. میں آپ کو کر کر کے بتاتی ہوں, اس پہ غور و فکر کریں. کرنا ایسے ہے, سمپل سی بات یہ ہے کہ فاطمہ جب ہم را پڑھتے ہیں تو آپ خاص طور پہ جب آپ را کی زبر پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ جو ہے یہ زبان کو فوراً نیچے لے آتے ہیں. جب آپ مخرج سے فوراً اٹھ جائیں گے, ہٹ جائیں گے, ہٹنا تو ہے زبر کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے یہ مخرج پہ تو آپ نہیں رک سکتے, آپ نے زبان تو یہاں سے ہٹانی ہے, لیکن اس تیزی کے ساتھ آپ لوگ یہاں زبان کو نیچے لے آتے ہیں جس سے آواز باریک ہو جاتی ہے, را. تو یہ را یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اس وقت آپ نے, میرا اریزر کام نہیں کر رہا, اوکے, تو آپ نے صرف اور صرف کیا کام کرنا ہے کہ جب آپ زبان کو ہٹائیں مخرج پر سے تو وہیں پہ رہنے دیں. جیسے کہ آپ نے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے آپ کو تقریر کی, تو اس میں زیادہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے آپ کا نا را کا. اب آپ جب ہٹائیں تو اپنی زبان کو بس اتنا ہی نیچے رکھیں, یعنی آپ نے زبان نیچے کی, بس اتنی ہی نیچے کی. آپ ایک دم سے نیچے والے دانتوں کی طرف نہ آئیں. تو آپ دیکھیں گے آپ یہ جو ادباغ ہم بناتے ہیں یعنی آواز کو جب ہم اپنے منہ کے اندر روکتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گی, آپ اس کو اندر منہ کے رکھ سکیں گی. جب تک یہ ادباغ بنا رہے گا, یہ کب بنی رہے گی, آپ کی آواز موٹی رہے گی. جب آپ کی زبان بالکل نیچے آ کے فلیٹ اسٹریٹ ہو جائے گی تو خود بخود یہ جو آواز موٹی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو موٹا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ نے کبھی بھولنا ہی نہیں ہے کہ زبان جو ہے جو اقصی لسان ہے وہ آپ نے لازمی طور پر اوپر ہی رکھنی ہے. اور اس کے لیے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنے سامنے کیمرہ رکھیں یا مرر رکھیں اور اپنی زبان کو بغیر کسی مخرج کے, بغیر کسی آواز کے بھی اٹھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اپنے مرر میں کیا آپ اقصی لسان کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. کرتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اقصی لسان کو اٹھا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ آپ ذہن سے سوچیں گے تو وہ بھی جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے فنگر موو کرنی ہے, آپ نے خود موو کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو موو کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ تھوڑی دیر کچھ عرصے تک اس چیز کی پریکٹس کریں گے کہ آپ نے اپنی زبان کو کیسے موو کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دیا ہوا ہے. شروع میں مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی پریکٹس سے, آپ کے سوچنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے, اب آگے. اچھا جی, کتنے ہو گئے تھے ہمارے مخرج؟ ہمارے 4 مخرج ہو گئے, 10 حروف ہو گئے. یہ مخرج کیوں الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں تو سارے طرف اللسان سے, یہ مخرج کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ ان کے پوائنٹس ڈفرنٹ ہیں. الگ ہے نا ان کی. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. اس لیے کہ ثنایا ہم علیہ, دیکھ رہے ہیں کہ طرف اللسان میں, طرف اللسان تو ایک چیز ہے مگر وہ اس کے ساتھ جو دوسرا پارٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا جا رہا ہے, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے مخرج ڈفرنٹ ہیں. اوکے, اس کا یہ را تھا. اس کا لقب کیا ہے؟ زلقیہ. زلقیہ. تو یہ جو ہے
क्यों कहते हैं इसको? फेंकना। जबान की नोक से होता है ये? जुबान की नोक से होता है, यानी तरफुल लिसान से है, फौरन होठों से जल्दी से निकल जाने वाला है, फिसल के निकल जाने वाला है। जैसे हमने देखा कि किन कौन से लेटर्स में कौन से सिफात में आता है? अज़लाक में आता है। तो इसी वजह से इसको ज़ल्क़िया कहा जाता है, यानी फिसल के निकल जाने वाला। ओके, ये था आपका रा, और अब हमारे पास है नून। नून का लक़ब भी वही है, फर्रा मिन लुबिन की तरह, कि ये भी होठों से यानी जल्दी से निकल जाने वाला, फिसल के निकल जाने वाला है, तो इसको भी ज़ल्क़िया कहा जाता है। अब ये कहाँ से निकलता है? जैसे कि आप उसका देख ही चुके हैं, तो ये भी आपके टिप ऑफ द टंग से निकलता है, यानी तरफुल लिसान से निकलता है। हाँ जी, टिप ऑफ द टंग से निकलता है, और किसके साथ लगता है? गम्स के साथ। टीथ कौन से यूज हो रहे हैं? सिर्फ सनाया उलिया, 2 अपर टीथ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या कह सकते हैं कि जबान का सिरा और सनाया उलिया के मसूड़े, यहाँ से आपका क्या निकलता है? नून अदा होता है। अब इसके मैकेनिज्म पे जाएं, इसकी मजीद डेफिनेशन पे जाएं, तो हमें पता चलता है कि देखिए कि नून का जो मखरज है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहने पे काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नून का जो आधा मखरज है वो क्या है? खैशूम। नून का जो आधा मखरज है वो क्या है? खैशूम। यानी जब वो मखरज पे जबान लगती है तो आवाज जो है वो नाक में चली जाती है, यानी बगैर नाक में आवाज किए नून का मखरज कंप्लीट नहीं होता। आधा मखरज जबान से है और आधा मखरज इसका नाक से है। ठीक है, यानी ये कैसे मुकम्मल होगा? जब तक ये दोनों चीजें मौजूद नहीं होगी नून का मखरज मुकम्मल नहीं होता। तो और तो इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप चाहें तो आपने पढ़ा है या मजीद आगे पढ़ेंगे कुछ लोग, कि जब आपने यानी नून जो है ज़बर के साथ भी हो तो आपके जहन में ख्याल आ सकता है नून ज़ेर के साथ भी होती है, नून पेश के साथ भी होती है, तो इस वक्त भी क्या इनके अंदर गुन्ना होता है? तो हाँ जी, इस वक्त भी जैसे ही हमारी ज़बान नून के मखरज पे लगती है आवाज़ नाक में पहुंच जाती है, और यही चीज़ उसका गुन्ना है, यानी गुन्ना मौजूद होता है। हाँ, लेकिन हम इस गुन्ने को जो ज़बर ज़ेर या पेश के साथ होता है इसको हम टाइम नहीं देते, हम इसको 2 काउंट्स नहीं देते। जैसे अगर हमारे पास नून के ऊपर शद आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? इन्ना या अन्ना होता है, हम कहते हैं इसको 2 काउंट्स तक आपने अपनी आवाज को नाक में ठहराना है। इन्ना अन्ना, ये क्या है? ये इस शद की वजह से इस गुन्ने को जो टाइम दिया है वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ अन, तो मुझे फीलिंग क्या आती है कि मेरी आवाज जो है एकदम से नाक में भी जाके टकराई। आप भी बोले, आपको फीलिंग आएगी, फौरन से वाइब्रेशन आपकी नाक में आएगी। अन अन ना ना, तो आपको फीलिंग होगी कि जैसे आप नून के मखरज पे जबान रखते हैं वैसे ही आपकी नाक भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें हल्की सी वाइब्रेशन आपको फील होगी। तो ये है नून का मखरज। तो बस यही आज की क्लास में की खास बातें थी। खैशूम और इसकी जाती सिर्फ की तरह होगा कि ये इसका एक पर्सनल यानी कि इसकी क्वालिटी है खैशूम? बिल्कुल, वो तो है ही इसकी, यानी गुन्ना होना इसकी सिफत में से आता है ना, तो ये तो लाजमी सिफत में से आता है। जी जी, ये इसकी लाजमी सिफत है जो इसमें हमेशा मौजूद रहती है, चाहे वो ज़बर ज़ेर पेश के साथ आए, चाहे वो बस टाइम डिफरेंस होता है। जब शद के साथ आएगी तो आप उसको ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कितने मखरज हो गए आपके? कोई छोटा सा रिवीजन कर दे इसका। 11 मखरज हो गए। और 11 11 मखरज हो गए। तो भैया 11 हरूफ और 5 मखरज।
11 सॉरी मखरज 5 हो गए। नहीं मखरज 5 हो गए और 11 अल्फाज हो गए। अल्फाज हुरूफ ये हमारी आदत है, अक्सर हम बहनों की आदत है कि हम इन लेटर्स को, इन हर्फ को वर्ड या लफ्ज बोल देते हैं। तो अब माशाल्लाह से आप चाहे आप बैच 2 के हो या बैच 1 के हो, आप माशाल्लाह से आप सभी सीनियर ही होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप आगे पढ़ाने के काबिल बन सकें, और आपको ये पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आप हर चीज को इस लेवल पे आके समझें कि आपने आगे पढ़ाना है। यानी अब आपने इस तरह नहीं पढ़ना कि मैंने पढ़ना है, मैंने समझना है, मैंने सीखना है, नहीं, अब आपने इस तरह से पढ़ना है और समझना सीखना है कि आपने आगे जाके अब पढ़ाना है। जब आप इस एंगल से सोच के पढ़ेंगे ना कि मैंने पढ़ाना है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और सोचेंगे और सीखेंगे और पूछेंगे कि अगर मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए अगर तजवीद की मुख्तलिफ बुक्स में भी आपको कोई चीज़ तंग करती है, यानी कंफ्यूज करती है कि वहाँ पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे ऐसा लिखा था, तो आप मुझसे पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं इस हवाले से कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा 5 मखरज और हर्फ हमारे 11 हो गए। टोटल कितने मखरज हैं जो हम पढ़ रहे हैं? 17। वेरी गुड। 17 किसके मुताबिक ये 17 मखरज है? इब्न जज़री इमाम खलील और इब्न जज़री के मुताबिक। जी, इमाम अल-जज़री के मुताबिक 17 मखरज हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितने मखरज हैं, कोई काउंट करेगा मेरे साथ? 1 मखरज, 2 मखरज, यहाँ पे कितने मखरज हैं? 5 बने हुए। 5 हैं 5? कहाँ पे आपको 5 नजर आ रहे हैं? 2 आपको पेज मुकद्दर नजर में नहीं आ रहा जो मैंने? हाँ, नहीं, और ये तो अलग बात है मुकद्दर कि एक मखरज मुकद्दर है, एक मखरज मुहक्कक है, वो एक अलग बात है। हम 17 मखरज को इस वक्त ढूंढ रहे हैं। तो 17 में से एक मुंह का खाली हिस्सा यानी जौफ, दूसरा आपका खैशूम, और हल्क में कितने थे आपके पास? 3। नहीं, अभी हरूफ की बात ना करें, अभी हरूफ 3 थे। हलक में 3 3 इसका मखरज। शाबाश। तो इसका मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मखरज हो गए। जबान में आपने कितने मखरज पढ़े? 5। तो कितने हो गए? इतने कितने मखरज पढ़ लिए अब आपने बताइए? 10 8 ज़बान की टोटल 10 10% 5 6 7 8 हो गए ना, 10 हो गए ना। हाँ हलक के 10 हो 3, गए। जुबान के 10 5 और एक मुंह का और खैशूम के 2। 10 मखरज हो गए हमारे। बाकी कहाँ गए? होंठ के भी तो पढ़े ना। होंठ के बाल पढ़ेंगे अभी। शफतान। चले, अब हम इसके बारे में अगली क्लास में सोचेंगे। वो होता है ना कि जब कोई एपिसोड खत्म हो रही है आखिर में, तो कोई ऐसे ही सवाल करके छोड़ देते हैं कि आप लोगों का भी जो है सस्पेंस क्रिएट कर दें कि आप अगली क्लास का वेट करें। चलो, यही पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अब आप लोग ढूंढे कौन कहाँ है। ओके जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम